موضوع پہ ڈسکشن کریں گے وہ ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کتنی دفعہ وزیر اعظم بنے اور کس کس سن میں بنتے ہیں۔ پہلے میاں محمد نواز شریف صاحب سن 1990 میں جب بے نظیر بھٹو صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت اسمبلیاں توڑی گئیں۔ سن 1990 میں جب ان کی اقتدار کو توڑا گیا اور صوبائی اور قومی اسمبلی میں انتخابات منعقد کروائے گئے تو اسلامی جمہوری اتحاد، اس وقت بھی ایک اتحاد بنا تھا جو اسلامی جمہوری اتحاد تھا، تو اسلامی جمہوری اتحاد نے 91 نشستیں حاصل کر کے اکثریت حاصل کی۔ تو انتخابات کے نتیجے میں نواز شریف صاحب نے 6 نومبر 1990 کو وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ پھر جولائی 1993 میں میاں محمد نواز شریف صاحب سے یہ حکومت لے لی جاتی ہے۔ 3 سال کا دورانیہ رہتا ہے، کہاں سے؟ سن 1990 سے 1993 تک۔ پھر دوبارہ میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ وزیر اعظم بنتے ہیں سن 1997 سے سن 1999 میں۔ پہلے جو دور حکومت بنتا ہے اس میں میاں محمد نواز شریف صاحب کچھ ایسے اقدامات نہیں کر پاتے کیونکہ اس وقت وزیر اعظم اور ان کے درمیان کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ آپس میں کچھ کوپریٹ نہیں کر پاتے اور کوئی بھی وہ کام نہیں کر پاتے ہیں ان کا کہنا۔ اب مزید جب میاں محمد نواز شریف صاحب کو دوبارہ وزارت کا موقع ملتا ہے سن 1997 سے سن 1999 میں، تو 1997 میں عام انتخابات کا اعلان ہوتا ہے۔ اس وقت میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے قومی مسلم لیگ نون جو ہے اس کے 134 نشستوں سے واضح جیت حاصل ہوتی ہے اور وہ کیا ہے پھر دوبارہ دوسری دفعہ وزیر اعظم اور پاکستان بن جاتے ہیں۔ اور میاں محمد شہباز شریف صاحب جو ہے ان کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا جاتا ہے۔ تو اسی سن 1997 میں پنجاب سے اسلام آباد موٹر وے بھی بنائی جاتی ہے۔ پنجاب سے یعنی کہ لاہور سے اسلام آباد موٹر وے بنائی جاتی ہے۔ پھر 13 اگست 1997 کو استداد دہشت گردی کا بل بھی منظور کیا جاتا ہے۔ پھر 28 اور 30 مئی کو سن 1999 میں چاگڑی ہلز پر 6 دھماکے ہوتے ہیں، 6 دھماکے کرتے ہیں اور پاکستان دنیا کا 7واں ایٹمی قوت بن جاتا ہے اور اسلامی ممالک کا پہلا ایٹمی پاور بن جاتا ہے۔ تو اسی دوران کافی زیادہ کام ہوتے ہیں۔ مئی اور جون 1999 میں کارگل کے مقام پر پاک بھارت افواج کی جھڑپیں بھی ہوتی۔ تو سن 1990 سے 93 تک پہلا دور حکومت، دوسرا سن 1997 سے 99 تک دور حکومت، اور تیسرا جو دور حکومت ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا سن 2013 سے سن 2017 ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد میاں محمد نواز شریف صاحب پھر جو ہے نگران وزیر اعلیٰ آتے ہیں سن 2017 میں شاہد خاقان عباسی۔ تو جو نواز شریف صاحب ہیں وہ 2018 میں لندن چلے جاتے ہیں اور 4 سال گزارتے ہیں۔ اسی دوران میاں عمران خان صاحب کی حکومت آتی ہے، عمران خان صاحب کی۔ تو عمران خان صاحب جو ہے وہ حکومت کرتے ہیں، تو ان کی حکومت کے جو سال ہوتے ہیں وہ کافی عجیب سے گزرتے ہیں۔ پہلے کرونا آ جاتی ہے، کرونا کے کچھ سال جو ہے وہ معیشت میں نقصان ہوتا ہے، ترقی نہیں کر پاتا ملک، بہت سارے مسائل سے دوچار ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح کے مسائل میں دوچار کرتے ہیں کیونکہ پھر جب کوئی حکومت جاتی ہے تو وہ آنے والی حکومت کے لیے کچھ ایسے کام کر کے جاتی ہے کہ وہ 5 سال کام ہی نہ کر سکے۔ پاکستان کا یہی المیہ ہے اور یہی نقصان کی چیز ہے۔ چاہے وہ آصف علی زرداری صاحب کی حکومت آئی تو انہوں نے ایسے کام کیے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب آگے کوئی اقدام ہی نہ کر پائے، یا میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو دوبارہ پیپل پارٹی کا ایسے اقدام ہی نہ کر پائے 5 سال تک، جس میں
पाकिस्तान को फ़ायदा हासिल। तो फिर जब हुकूमत जाने लगी मुस्लिम लीग नून, तो उन्होंने ऐसे इकदाम किए कि इमरान खान साहब 4-5 साल कुछ कर ही नहीं सके, ना वो मुल्क के हालात को सुधार सके, ना ही कुछ बेहतर एक्टिविटीज़ कर सके। तो जाते हैं फिर इमरान खान साहब फिर यही PMLN पर जुड़ती हैं, जैसे 1990 में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद हुआ था, इस तरह भी इत्तेहाद होता है 13 पार्टीज का। और फिर जो है इमरान खान साहब को कुर्सी से हटा दिए जाते हैं और जो है शहबाज शरीफ साहब वजीर आला बन जाते हैं और इसहाक डार को बुलाया जाता है कि ताकि आप जो है तेल में कमी हो, जब तेल में कमी होगी तो ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ें सस्ती होंगी और तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन इसहाक डार भी कुछ ना कर पाए। आप देखें कि तेल किस इंतहा को पहुंचा। अभी कोई थोड़ी बहुत कमी आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता शायद बेहतर हो जाए। तो मसाइल बहुत ज़्यादा हो गए थे। अब दोबारा फिर इलेक्शन की डेटें आ चुकी हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को बुला लिया गया लंदन से, आप आए जी, मुल्क को सुधारें, मुल्क के लिए बेहतरी का निज़ाम बनाए। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का कहना था कि मुझे इसीलिए निकाला गया था कि आपको दोबारा बुलाएंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को पहले भी 2001 में अ, निकाला गया था, जलाए वतन किया गया था सऊदी अरब। तो इस तरह के मसाइल होते रहते हैं। लेकिन ये दोबारा वही गेम, जब आप देखें पाकिस्तान 1973 में जब भुट्टो साहब जैसा कोई हुक्मरान नहीं आया, उनको फांसी दे दी गई, तो उसके बाद जो काम शुरू हुआ बस यही था कि 1 साल किसी की हुकूमत, 2 साल किसी की, जनरल ज़िया की थी, जनरल ज़िया के बाद फिर किसी की हुकूमत कुछ दिन टिकती है, फिर कुछ दिन टिकती है। मसाइल ऐसे आते हैं कि इंसान देख ही नहीं सकता है। तो बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो काफ़ी लोगों से पता चलता है कि जब परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी तो उस वक़्त जो जिन्नस के रेट थे वो ज़्यादा थे और जो आम रूटीन की चीज़ें थी वो कम थी। उस वक़्त बहुत बेनिफिट था लोगों में, जो है ना, अच्छे खासे लोगों के पास इनकम आती थी, गरीब भी अच्छा खासा रूटीन में था। लेकिन इमरान खान साहब के जब दौर आया तो उसमें गरीबों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा, इतना कि हम उसको बता भी नहीं सकते। तो जो है, जो ऊपर वाले पार्टीज अमीर लोग थे वो ज़्यादा अमीर होते गए, काफ़ी परसेंटेज, काफ़ी प्रॉफिट्स आए उनको। स्टॉक में बड़ी तेज़ी है, स्टॉक लोग रखते हैं। पाकिस्तान में अब सबसे ज़्यादा स्टॉक हो गया, जिसकी वजह से मईशत हमारी ऊपर जा ही नहीं रही। जब पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत आ जाए वो उस वक़्त तक कामयाबी हासिल नहीं कर सकती जब तक माफिया डॉन को वो दबा नहीं सकती या मईशत अपने कंट्रोल में नहीं ले लेती। तब तक पाकिस्तान में सुकून, अमन और गुर्बत का खात्मा और सुकून नहीं लाया जा सकता। और जो भी पार्टी है, चाहे वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हो, चाहे इमरान खान साहब हो, चाहे सुनील जरदारी हो, एक पॉइंट होना चाहिए और ये पाकिस्तान के अवाम को समझना चाहिए कि एक जो भी पार्टी आए, जो भी पार्टी आए, उसको एक टाइम दिया जाए कि आप जो है काम करें। एक दौरानिया बना लें 20 साल का, 25 साल का, 15 साल। ये क्या होता है कि 2 साल हुकूमत की असम्बलियाँ तोड़ दी, 3 साल हुकूमत की असम्बलियाँ तोड़ दी, 4 साल हुकूमत की असम्बलियाँ तोड़ दी। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो सालों पर मुहित होते हैं, इकाइयों पर मुहित होते हैं, इकाई सालों पर। तो आप देखें 2.5 सालों में। तो इसी तरह जो है मसाइल बहुत सारे बन जाते हैं। लेकिन पार्टी जो हमारे पास होती है, अपोजिशन जो होती है, उसको खत्म किया जाए। अपोजिशन क्या करती है जी, कुछ ऐसे मसाइल पैदा कर देती है, ना हुकूमत काम कर पाती है, गाली गलौज होता है आपस में। देखें तो हमारी जो आज की पार्टीज हैं, चाहे वो तरीके इंसाफ है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून है, तो अपने आप को ऊपर चढ़ाने के लिए हक को भी नाहक बना देती, अपने आप को सच्चा बनाने के लिए हक को भी नाहक बना देती। तो मजीद डिस्कशन यही है कि मेहरबानी फरमाए, मुल्क का नुकसान ना होने दे, सुकून से जो पार्टी है। अब इंतखाबात हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन करवाएंगे। अदालत, सुप्रीम बोर्ड में ये कहा गया है कि आप, सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा इलेक्शन कमीशन को ये कहा कि आप शफाफ इलेक्शन करवाएं। आपके अंडर सारी चीज़ें हैं, अफवाज आपके अंडर है, इलेक्शन कमीशन के तमाम लोग आपके अंडर है।
آپ شفاف الیکشن کو، کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، آپ کو شفاف الیکشن ہونا چاہیے۔ جب وہ شفاف الیکشن ہو جائے، جو بھی پارٹی آگے ہے تو سکون سے اس پارٹی کو 20-25 سال کا دورانیہ دیا جائے کہ آپ سکون سے ملک کے حالات کو بدلے، ٹیکنالوجی کو لائے۔ پاکستان میں ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ برہان ہے۔ آج ہمارے پاس کوئی لیبارٹری نہیں بچوں کے تجربات کے لیے، کوئی ایسا نیا کام نہیں ہے جہاں سے کچھ بچے مستفید ہو سکے، نہ کوئی فیکٹریز اتنی زیادہ ہیں۔ ہمارا معاشی نظام جو ہے وہ ڈاؤن ہو چکا ہے۔ اپنے معاشی نظام کو اپنے کنٹرول میں لیں، مافیا ڈون کو کچلے، سٹار